آپ رات کو سونے کی کوشش کرتے ہو لیکن دماغ اور سوچیں بند ہی نہیں ہوتی. ایک سوچ آتی ہے، پھر دوسری اور پھر تیسری، اور آٹومیٹکلی ایک سوچ دوسرے سوچ اور زیادہ سوچوں کو جنم دیتی ہے. اور کچھ دیر بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ کے اندر کوئی 20 ڈفرنٹ ونڈوز کھلی ہوں، جیسے کہ آپ کے لیپ ٹاپ یا موبائل میں ہوتی ہے. اوور تھنکنگ اتنی پریشانی اور ساتھ میں سٹریس، اور یہ سوچ کہ مستقبل میں کیا ہوگا، ساتھ ساتھ میں پرانی غلطیوں کا ریپلے. اور پھر انسان کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا دماغ رات کو اتنا اوور ایکٹیو کیوں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سالوں تک ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کو صرف ڈوپامین کی کہانی سمجھتے رہے، جو کہ ٹھیک تو ہے، لیکن اب نیورو سائنس ایک اور کیمیکل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر جو لرننگ، سیکھنے، یاد رکھنے اور سوچنے کے لیے بھی ضروری ہے، یعنی کہ تھنکنگ کے لیے. لیکن جب یہ بیلنس سے باہر ہو جائے تو دماغ کو اوور لوڈ بھی کر سکتا ہے. اس نیورو کیمیکل کا نام گلوٹامیٹ ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ گلوٹامیٹ نیورو کیمیکل کیا ہے، دماغ میں اس کا کیا رول ہے، اوور تھنکنگ اور گھبراہٹ، پریشانی، ڈر اور خوف سے اس کا کیا کنیکشن ہے، ڈپریشن کی بیماری میں یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور دماغ کو اوور لوڈ ہونے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے. میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں اور ہم نے کافی نیورو کیمیکلز پہ ویڈیو بنائی جس میں سیروٹونین، ڈوپامین اور دیگر آتی ہیں جو کہ ڈپریشن اور انگزائٹی کے ساتھ جڑی ہیں، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہو. لیکن ایک ایسا نیورو کیمیکل جس پہ بہت کم بات کی جاتی ہے وہ ہے گلوٹامیٹ. تو لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا آج اس نیورو ٹرانسمیٹر پہ ویڈیو بنائیں گے. آگے چلنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے. دوستو، اگر سیروٹونین کو موڈ کا کیمیکل کہا جاتا ہے تو گلوٹامیٹ کو برین کا مین ایکسیلریٹر کہا جاتا ہے. مطلب کہ یہ برین کا سب سے کامن ایکسائٹیٹری نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ دماغ کے سیلوں کو ایکسائٹ کرتا ہے. اگر سمپل الفاظ میں کہوں تو جب برین کے سیلز ایک دوسرے کو سگنل بھیجتے ہیں تو گلوٹامیٹ ان سگنلز کو فاسٹ اور پاورفل بناتا ہے، ان کی سپیڈ زیادہ کرتا ہے. اس کی وجہ سے لرننگ بہتر ہوتی ہے، آپ کی میموری آہستہ آہستہ بہتر بنتی ہے، آپ کا کنسنٹریشن اور فوکس امپروو ہوتا ہے، اور جو نیو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ اچھے طریقے سے یاد رہتا ہے. یعنی کہ گلوٹامیٹ دشمن نہیں ہے. اصل میں گلوٹامیٹ کے بغیر لرننگ اور میموری مشکل ہو جاتی ہے. پرابلم کب شروع ہوتی ہے؟ جب یہ ایکسلریٹر، جب یہ سپیڈ دب جائے اور بریک کا کام ہی نہ کرے، یعنی کہ دماغ بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے. اور یہیں سے گھبراہٹ، خوف اور انگزائٹی، پریشانی اور اوور تھنکنگ کی کہانی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. دوستو، تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں کہ انگزائٹی کے دوران دماغ کنٹینیوسلی مستقبل پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے، فیوچر پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے. واٹ ایف، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو، یعنی کہ ہر سینیریو کا انالیسس کرتا ہے یہ انگزائٹی کے پیشنٹس میں اور ایون ڈپریشن میں بھی. ہر پاسبلٹی، ہر نتائج کا ریویو، ہر رسک کا بہت زیادہ کیلکولیشن، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ ایک ایمرجنسی یا ڈینجر موڈ میں چل رہا ہو. بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکلز بھی یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر ایک شخص جس کو کرونک سٹریس ہو اور انگزائٹی کی بیماری ہو، ان لوگوں میں گلوٹامیٹ ایکٹیویٹی دماغ میں انکریز ہوتی ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے کہ آپ کا دماغ کنٹینیوسلی آن رہتا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے. اس لیے انگزائٹی والے لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا تو دماغ ہی نہیں بند ہوتا، سوچیں ہماری رکتی نہیں ہے، اور ریلیکس کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور ہر چیز، ہر ڈیسیجن کو ہم بہت اوور اینالائز کرتے ہیں. یعنی پرابلم یہاں پہ اب انٹیلیجنس کی نہیں، پرابلم ایکسیسو ایکٹیویشن ہے ہمارے دماغ کے خلیوں کی، دماغ کے سیلز کی. اور جتنا زیادہ سٹریس ہوگا اتنا زیادہ دماغ اوور لوڈ ہوگا اور اتنا ہی مشکل کہ اس کا سوئچ آف ہو. دوستو، یہ تو انگزائٹی میں گلوٹامیٹ کا ہم نے دیکھا کیا رول ہوتا ہے، لیکن ڈپریشن میں کہانی تھوڑی انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ ڈپریشن صرف اور صرف سیروٹونین کی کمی اور ڈوپامین کی امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اب تصویر بالکل بڑی ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے.
کہ ग्लूटामेट भी डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स ने इसे प्रूव किया है। क्रॉनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन के दौरान ग्लूटामेट की बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिमाग में बढ़ जाती है और वो आपके दिमाग के सेल पे प्रेशर डाल सकती है। इस प्रोसेस को कुछ एक्सपर्ट्स एक्साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, यानी कि आपके इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है आपके दिमाग के सेल्स में कि वो टॉक्सिक बन जाता है, डेंजरस बन जाता है। सेल इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाता है कि डैमेज शुरू हो जाता है, पहले सेल्स का, फिर जो सेल के दरमियान वायरिंग है, कनेक्शन है, और फिर दिमाग का। और ये पर्टिकुलरली डैमेज दिमाग में उन एरियाज़ में होता है जो कि आपके मिजाज को, आपके मूड को रेगुलेट करते हैं, आपकी याददाश्त कंट्रोल करते हैं और ये फैसला साजी, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसलिए मॉडर्न डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयाँ ग्लूटामेट पाथवेज को भी टारगेट करती हैं और अब नई रिसर्च ने डिप्रेशन को समझने का नज़रिया पूरा चेंज कर दिया है। तो कभी आपने सोचा कि एक ही स्ट्रेस दो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट क्यों करता है? इसका जवाब शायद सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, हमारे दिमाग की बायोलॉजी में भी छुपा हुआ है। कुछ लोगों के दिमाग डिप्रेशन में ग्लूटामेट उनमें कम एक्साइटेड होता है और कुछ लोगों में वो बहुत ज़्यादा। ग्लूटामेट अकेले यहाँ पे कसूरवार नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि दिमाग के ओवरलोड को इनक्रीज़ कर सकती हैं और उनमें शामिल है क्रॉनिक स्ट्रेस, नींद की कमी, आप जब काम करते हैं तो बर्न आउट, जो फ़ोन पे कांस्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, ये सब जो है ग्लूटामेट की एक्साइटमेंट को ज़्यादा करते हैं दिमाग में। और जब दिमाग को रिकवरी का टाइम नहीं मिलता तो ये आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और इमोशनल रेगुलेशन, जज्बाती सेहत दोनों अफेक्ट हो सकती हैं। इसलिए कुछ लोग फिज़िकली थके हुए नज़र नहीं आते, लेकिन आप उनसे पूछो तो कहेंगे कि हम मेंटली एग्जॉस्टेड हैं, मेंटली हम बिल्कुल थक चुके हैं, यानी कि मेंटल फटीग रियल होती है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बहुत मैं इम्पॉर्टेंटली बताऊँ कि नींद को काफ़ी लोग जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं देते और स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। नींद दिमाग का रिपेयर मोड है, जितनी कम नींद उतना ज़्यादा दिमाग का ओवरलोड, उतना ग्लूटामेट की एक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो नींद जो है आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को रीसेट करती है। लेकिन अब ये है कि अगर ग्लूटामेट आपके दिमाग में डैमेज कर रही है तो दिमाग को काम कैसे करें, यानी कि अगर ग्लूटामेट दिमाग का एक्सेलेरेटर है तो हम ब्रेक सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे और दिमाग के ब्रेक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको स्लीप तो बता दी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप 5 दिन एक्सरसाइज करें, दिन में 30 मिनट भी एक्सरसाइज करें, वो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से भी ग्लूटामेट की एक्टिविटी कम होती है। उसके अलावा जब आप लोगों से मिलते हैं, हेल्दी कनेक्शन बनाएं और उसके साथ हेल्दी खुराक खाएं, यानी कि जंक फूड ना खाएं, हेल्दी ऑर्गेनिक खुराक खाएं, इससे भी ग्लूटामेट की एक्टिविटी कम होती है। यहाँ पे मैं बताऊँ एक्सरसाइज पर्टिकुलरली काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि काफ़ी रिसर्च ने साबित किया कि वो ब्रेन को फिजिकली नहीं केमिकली भी बैलेंस करता है और आपकी दिमाग की रगें और मजबूत होती हैं। इसी तरह माइंडफुलनेस भी ब्रेन को रिपीटेडली सिग्नल देता है कि डेंजर ख़त्म हो गया है और धीरे धीरे ओवर एक्टिविटी कम करो। अब अगर एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन तो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट ज़रूरी हो सकती है और कभी कभी ब्रेन को सिर्फ मोटिवेशन के नहीं प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अगर इन सब के बावजूद आपकी दिमाग में सोचें बंद नहीं हो रही, अभी भी आपको लगता है आपका दिमाग ओवर एक्टिव है, तो फिर आपको अपने करीबी किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलने की ज़रूरत है। इसमें हम फिर एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं या साइकोथेरेपी करते हैं, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने माइंडफुलनेस यानी कि डिप्रेशन को कैसे नेचुरल तरीके से कम किया जाए उस पर बनाई है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊँ, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।